हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज आपणे सजीव शरीरना जे अलग अलग तंत्रो हता, मित्रों सजीव शरीरना तंत्रो जे चेप्टर 2 नी सफर आगळ वधारीए। आज आपणे परिवहन तंत्र एटले मित्रों रुधिराभिसरण तंत्र विषे समजीशुं। एकदम डिटेल में समजीशुं। विडियो भले थोड़ो लांबो बने पण काम लागशे। अने जे कई मित्रों माहिती छे ए जवाहर नवोदय नी जे परीक्षा नी अंदर मित्रों आ ईवीएस जीके नो टॉपिक 8 थयो छे पर्यावरण नो। तो ए पर्यावरण अंतर्गत आपणे आ बधी वस्तु समजीए छे। खास मित्रों एवुं न समजता के आ नवोदय माटे ज काम लागशे। आज टॉपिक छे मित्रों सैनिक शाळाना बाळको तैयारी करे छे एने आज वस्तु काम लागवानी छे। सैनिक शाळामां जीके नो विभाग आवे जीके एनी अंदर मित्रों 25 प्रश्नों हशे, 50 गुण माटे उपयोगी बनशे। तो आ एक बाबत तमे नोंध करता जाओ। जे बाळको छे लखे अने मित्रों विडियो शेर करो, केम के सरस मजानी तमने माहिती अमे आपीए छीए। विथ प्रश्नों साथे सोल्यूशन पण करशुं आपणे। तो शेर करो। आजे भाग तीजो छे। आनी पहेला भाग एक आपणे जोयो जे पाचन तंत्र नी वात हती। बीजो भाग आपणे श्वसन तंत्र विषे जोयो। आज तीजा भागमां रुधिराभिसरण तंत्र। तो आ रुधिराभिसरण तंत्र शुं छे, एना अंगो कया कया, एनी बेसिक मित्रों आपणे माहिती आजे विडियोमां जोशुं। तो विडियो शेर करो। पहेला मित्रों रुधिराभिसरण तंत्र छे आनी मित्रों शोध कोने करी? एक प्रश्न माहिती माटे विलियम हार्वे मित्रों विलियम हार्वे नामना वैज्ञानिके विचार आव्यो अने एने एक मगजमां पूरा थई स्पंदन थयुं। जे कई आपणे समजीए के आ शरीर चाले छे मित्रों माथाथी लई नीचे सुधी आ लोही पहोंचाडे छे कोण? परिवहन लोहीनुं परिभ्रमण कोण करे? तो ए छे रुधिराभिसरण तंत्र। एनो अभ्यास कर्यो। शरीरनी अंदर कहेवाय उपयोगी वहन करवा माटे चोक्कस तंत्र छे जेने रुधिराभिसरण तंत्र कहे छे। रुधिराभिसरण एनो मतलब एम थाय रुधिर। मित्रों नाम ज छे रुधिर एटले लोहीनुं वहन थवानी क्रियाने रुधिराभिसरण तंत्र नाम आप्युं। ओके, रुधिरनुं वहन मुख्यत्वे कोण कोण? तो हृदय द्वारा, धमनी, शिरा अने केशिका। आ चार बाबतो आपणे समजवानी छे। ओके, चार बाबतो समजाई जशे एटले तमारी बधी डिटेल सोल्व थई जशे। ओके, धीरे धीरे आपणे समजीए। हृदय आवुं सरस मजानुं भगवान आप्युं छे। ओके, तो हृदय केवडुं छे? तमारी मुठ्ठी होय ने मित्रों, आपणी मारुं हृदय केटलुं? तमारी मुठ्ठी जेटलुं। ओके, तमे तमारुं मुठ्ठी वारो एटलुं हृदय तमारुं डाबी बाजू हशे। ओके, अहीं लख्युं छे तो हृदय केटलुं? तो तमारी मित्रों जेटली मुठ्ठी हशे। मारी मुठ्ठी आटली छे, नाना बाळक एटलुं हृदय भगवाने आपणने आपेलुं छे। ए हृदय शुं करे मित्रों? ए हृदय पंपिंग नुं काम करे। सतत 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 आपणे जागीए छीए, सूईए छीए छतां ए चालू छे। पंपिंग करवानुं काम एनुं छे। धमनी अने शिरा द्वारा वहेतुं राखे छे। हृदयने आपणा शरीरनी अंदर वात करीए एनुं स्थान क्यां छे? तो छातीना डाबा भागमां आवेलुं छे। पांचमी अने मित्रों जे छठ्ठी पांसળી छे एनी वच्चे हशे। पुरुषोमां 300 ग्राम अने स्त्रीमां 250 ग्राम वजन छे केनो? हृदयनो। ओके, त्यार पछी हृदयना 4 खंडो छे। हृदय छे मित्रों आ रीते हृदय तमारी सामे मूकेલું હોય एना 4 भागोमां वेचेલું હોય। 4 भागो हृदयने। ओके, उपरना 2 भागोने कर्णक कहेवाय। डाबू कर्णक अहीं આપણે સમજીશું। कर्णक अहीं कर्णक कहेवाय। आ जमणું, आ डाबू। एम अहीं क्षेपक आने कहेवाय क्षेपक, आने कहेवाय क्षेपक। पण आ छे जमणું, आ छे डाबू। पहली बाबत हृदय ने 4 भाग में विभाजित करे छे। तमारे समझवा माटे आ 4 भाग आपणे 4 खंड छे। जमणी बाजू मित्रों मारी जमणी बाजू आ थाय, तमारी तमे सामेथी जुओ छो तमारी जमणी बाजू आ थशे। तो तमे खास कॉन्सेप्ट ने समझवा माटे जोजो। ओके, डाबू कर्णक, जमणું कर्णक मित्रों शरीरनी अंदर आपड़ा अंगो तरफथी मित्रों आपणे ज्यारे श्वास लઈએ छीए, खोराक खाय छे, ए खोराकनुं पाचन थाय, एमां जे रुधिर बने, लोही बने, तो अंगो तरफथी मित्रों अशुद्ध लोही। मित्रों अहींया 2 बाबत समजवानी, शुद्ध अने अशुद्ध।
જો લોહી છે ને આપણે બે પ્રકારના, હા, શુદ્ધ એટલે ઓક્સિજન વાળું O2 એટલે ઓક્સિજન વાળું, અને અશુદ્ધ એટલે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લોહીની અંદર હશે એવું અશુદ્ધ લોહી. આ બે બાબતો તમારે સમજવાની. શરીરના અંગો તરફથી મિત્રો સૌ પ્રથમ શિરા મારફતે ધમની અને શિરા, ધમની છે એ મિત્રો લોહી જતી આપણી નળી કહી શકાય આપણી ભાષામાં, પણ શુદ્ધ લઈ જાય. ઓકે, અને શિરા છે અશુદ્ધ લોહીનું વહન કરે. યાદ રાખજો, ધમની છે એ શુદ્ધ લોહી, એક અપવાદમાં એક ધમની છે ફુફુસ ધમની, એ આવશે ત્યારે તમને સમજાવીશ. ઓકે, એના વિશે તમને હું સમજાવીશ આગળ. અને શિરા છે એ અશુદ્ધ લોહીનું વહન શરીરના અંગોમાંથી અશુદ્ધ લોહી લઈ આવે છે અને ફેફસા સુધી પહોંચાડે છે. અને મિત્રો આ આખી ઘટના બને છે ને લોહી છે શરીરના ભાગો સુધી પહોંચે છે. તે હૃદયમાં કઈ રીતે આવે એની આપણે ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા હમણાં કરીશું. ઓકે, ઉપરના બે ભાગો કર્ણક અને શેપકની વાત કરી. સંકોચન અને વિસ્તરણ. મિત્રો હૃદય સંકોચાય અને ફૂલે, સંકોચાય અને ફૂલે, આ રીતનું કામ પમ્પિંગ કરવાનું કામ હોય છે. ઓકે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર આપણું કેટલું હોવું જોઈએ? ઓકે, જેને 120 છે, લો 180, સામાન્ય નોર્મલ આપણું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય? 120, 180 થી 80 સુધીનું. ઓકે, આને સિસ્ટોલિક પ્રેશર કહેવાય અને ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર કહેવાય છે. ઓકે, આ બે બાબતો તમને આગળ જતા એક્ઝામ રિલેટેડમાં ક્યાંક ઉપયોગી બનશે. હવે આપણે ચિત્ર દ્વારા સમજીએ. મિત્રો આજે મેં તમને વાત કરી હૃદયના અંગો દ્વારા. મિત્રો અંગો દ્વારા હું લખું છું, અંગો દ્વારા શિરા મારફતે. મિત્રો શિરા, હવે તમારે અહીં લખી લેજો કે શિરા હશે એ અશુદ્ધ લોહી લઈ આવે. શું લઈ આવે? અશુદ્ધ. અને ધમની ની અંદર શું થાય? શુદ્ધ લોહી. ધમની ની અંદર શુદ્ધ લોહીનું વહન થાય. એટલે શરીરના અંગો તરફથી પહેલી બાબત આપણે સમજવાની છે. ઓકે, એકદમ નિરાતે, કોઈ ઉતાવળ નથી. પેલા હું જે બોલું એ એકાગ્રતાથી અહીંયા જ આવજો. આ હૃદય બે અલગ અલગ ચિત્રમાં મેં મૂક્યું છે કેમ કે તમને સમજાવવા માટે. પહેલા આપણે આ જે છે મિત્રો, આ જમણું કર્ણક, અહીંયા મિત્રો ડાબુ કર્ણક, જો અહીંયા ડાબુ મૂક્યું છે મેં. આ ડાબુ અહીંયા બતાવ્યું છે, જમણું અહીંયા બતાવ્યું છે. જમણું ક્ષેપક અહીંયા છે અને ડાબુ ક્ષેપક અહીંયા છે. હવે લોહી કઈ રીતે પ્રોસેસ છે, હૃદયની કામ શું છે, હૃદય વિશે આપણે સમજવાનું છે. શરીરના અંગો તરફથી શિરા મારફતે મિત્રો આ લોહી મિત્રો ક્યાં આવ્યું? લોહી અશુદ્ધ લોહી ક્યાં આવ્યું? જમણા કર્ણકમાં. હવે જમણું, જો મિત્રો હું શબ્દ લખું છું અહીંયા જમણું, તેના અક્ષર કેટલા થયા? જમણું એના અક્ષર થશે 3. તો આ 3 અક્ષર થાય એટલે અહીંયા ત્રિદલ. કુદરતી રીતે મિત્રો ભગવાનની રચના અલગ હોય છે. અહીંયા પેલા શિરા મારફતે મિત્રો શું આવ્યું? જમણા કર્ણકની અંદર લોહી આવ્યું, અશુદ્ધ લોહી આવ્યું. હવે અહીંયા ત્રિદલ વાલ્વ. મિત્રો જો યાદ રાખજો, આ ભગવાને અહીં રચના કરી છે, અહીંયા ત્રિદલ વાલ્વ મૂક્યો છે. એ ત્રિદલ વાલ્વમાંથી ક્યાં ગયું? જમણા ક્ષેપકમાં ગયું. હવે જો અપવાદ, મેં તમને કીધું જો ધમની છે હંમેશા શુદ્ધ લોહી લઈ જાય, પણ એક ફુફુસ ધમની મિત્રો, ફુફુસ હું તમને કહું છું, આ ફુફુસ ધમની છે, ફુફુસ એ મિત્રો અશુદ્ધ લોહીને ફેફસા સુધી લઈ જાય છે. બોલું છું ફરીવાર, ફુફુસ ધમની. મિત્રો ધમની હોય એટલે મગજમાં એવું લાગે કે શુદ્ધ જ લોહી, પણ એક જ એવી ધમની છે ફુફુસ નામની. ફુફુસ, આ ફુફુસ નામની ધમની મિત્રો લખવું લખી લેજો, એક પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય છે. ફુફુસ નામની ધમની એ મિત્રો અશુદ્ધ લોહીને ફેફસા સુધી લઈ જાય. જો શરીરનું અશુદ્ધ લોહી અહીં એકઠું થાય ને ફેફસામાં શુદ્ધ થાય છે. હવે લોહીનું શુદ્ધિકરણનું કામ હૃદયનું ના, હૃદયનું કામ પમ્પિંગ કરવાનું. આપણા મનમાં એ સ્પષ્ટતા ન હોય તો કરી લેવી કે ફેફસા છે એ લોહીને શુદ્ધ કરે છે, પણ લોહીને ત્યાં પહોંચાડવાનું કામ, પમ્પિંગ મારવાનું કામ કોણ કરે? હૃદય કરે છે. પહેલી બાબત. તો આ જમણા જમણું એટલે 3 અક્ષર, તો ત્યાં ત્રિદલ વાલ. અને ડાબુ, મિત્રો ડાબુ છે તો 2 શબ્દ છે, ત્યાં દ્વિદલ વાલ. દ્વિ એટલે 2, દ્વિદલ વાલ આવેલો છે. તો અહીંયા મિત્રો હવે વાત આપણે કરવાની, પહેલા અહીંયાથી શું કર્યું? શિરા દ્વારા લોહી જમણા કર્ણકમાં, કર્ણકમાંથી ક્ષેપકમાં, ક્ષેપકની અંદર મિત્રો ફુફુસ ધમની છે હૃદય સુધી પહોંચાડ્યું. હૃદયમાંથી મિત્રો અહીંયા હૃદય ગયું. અહીંયા ચિત્રમાં પાછા આવી જાય. આ ચિત્ર મેં અહીંયા આપ્યું છે. ચિત્રમાંથી મિત્રો જોઈએ તો આ ડાબી બાજુનું ચિત્ર આપણે જોઈએ તો ડાબી બાજુના ચિત્રની અંદર તો કે આ શિરા દ્વારા શરીરના અંદર જે હૃદય દ્વારા મિત્રો ફુફુસ ધમની દ્વારા લોહી ગયું, એ લોહીનું હૃદયમાં શુદ્ધ થશે ને એ શુદ્ધ લોહી મિત્રો અહીંયા આવશે. ક્યાં આવશે? એ શુદ્ધ લોહી મિત્રો અહીંયા આવે છે, જે આપણે અહીંયા કહેવાય છે ડાબા કર્ણક. મિત્રો ક્યાં આવ્યું? ફરી વાર બોલી, અહીંયા ખાસ તમે લખતા જાજો. ડાબા
કર્ણકમાં. તો આ ડાબા કર્ણકમાં કોણ આવ્યું? તો ફુફ્ફુસ શિરા. જો અહીંયા લઈ આવ્યું છે ફુફ્ફુસ શિરા. જો આ શિરા લખે છે પણ શિરાનું કામ ઉલટું સમજવાનું. આ શુદ્ધ લોહી મિત્રો, શુદ્ધ લોહી ડાબા કર્ણકમાં કોણ લઈ આવ્યું? તો ફુફ્ફુસ શિરા. મિત્રો ફુફ્ફુસ શિરા દ્વારા અહીંયા આપણા માટે લોહી લઈ આવે છે. કોણ? હૃદય ફેફસામાંથી, હું બોલું છું ફેફસામાંથી ફુફ્ફુસ શિરા. શિરા હંમેશા કાર્બન વાળું જ અશુદ્ધ લોહી લઈ જાય, પણ એક જ એવી શિરા છે મિત્રો, એક જ એવી શિરા છે જે અશુદ્ધ લોહીનું વહન કરે છે. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણા શરીરમાંથી ક્યાં આવ્યું? એક જ એવી શિરા જે શુદ્ધ લોહીનું વહન કરે. કઈ? ફુફ્ફુસ. જો બે જગ્યાએ ફુફ્ફુસ જ છે, તો આ ફુફ્ફુસ શિરા છે એ ક્યાં આવ્યું? ડાબા ક્ષેપકમાં. ડાબા ક્ષેપકમાં અહીંયા મિત્રો દ્વિદલ વાલ્વ, મેં તમને કીધું ને કે દ્વિદલ વાલ્વ આવે છે, વાલ્વ ખુલે છે અને ડાબા ક્ષેપકમાં અહીંયા આવી ગયું કર્ણકમાંથી મિત્રો ક્યાં ગયું? ક્ષેપકમાં બ્લડ આવે અને એ બ્લડ છે શરીરના અંગો સુધી પહોંચાડે છે. શુદ્ધ લોહી શરીરના અંગો સુધી પહોંચાડે, આખું ચક્કર ચાલે છે. અહીંયા મિત્રો જમણું જમણામાંથી ડાબામાં આવે. હવે જમણામાંથી અશુદ્ધ લોહીને કોણ લઈ ગયું? તો ફુફ્ફુસ ધમની. અહીંયા શુદ્ધ થયું, ફેફસા દ્વારા શુદ્ધ લોહી કોણ લઈ આવ્યું? તો ફુફ્ફુસ શિરા. ક્યાં લઈ આવ્યું? તો કે ભાઈ ડાબા કર્ણકમાં. ડાબા કર્ણકમાંથી ડાબા ક્ષેપકમાં ગયું અને શરીર એ ક્ષેપકમાંથી શરીરના અંગો સુધી જાય છે. આ થોડુંક અટપટું લાગતું હોય તો આખો એનો ક્રમ લખી લેજો. ઓકે, આપણે આગળ જોઈએ. હૃદયના ધબકારા મિત્રો, જો આપણે વાત કરીએ જન્મે છે બાળક ત્યારે એના ધબકારા 190 હોય છે. પુખ્ત વયના ધબકારા મિત્રો 72. જ્યારે તમે દવાખાને જાઓ તો ડોક્ટર તમને આવું અહીં છાતી મૂકે છે અને એ કાનમાં રાખે તો ધબકારા માપે, તેને કહેવાય છે સ્ટેથોસ્કોપ. આ હૃદયના ધબકારા માપવાના સાધનનું નામ શું? આવું પરીક્ષામાં પૂછાણું. તો આ પરીક્ષા લક્ષી વસ્તુ તમારે સાથે લખતી જ આવી પડશે, નોંધ કરજો. ઓકે, ત્યાં સ્ટેથોસ્કોપ કહેવાય. માનવ શરીરનું કેટલું હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેટલું, લો કેટલું એ પણ સમજવાનું છે. ઓકે, પછી આ હૃદયના ધબકારા એ ઘણી બધી એક્ઝામમાં મિત્રો યાદ રાખજો. સૈનિક શાળાની વાત કે નવોદય તો હવે ચાલુ થયું છે, પણ સરકાર દ્વારા કંડક્ટરથી કોન્સ્ટેબલથી પીએસઆઈથી જીપીએસસી યુપીએસસી દરેક જગ્યાએ મિત્રો આ હોટ ફેવરિટ ટોપિક હોય છે. એક્ઝામ રિલેટેડ પ્રશ્નો નીકળે છે. એના જે આ હૃદયના ધબકારા છે એના શોધક કોણ હતા? રેને લિંક. લખી લેજો. ઓકે, પછી હવે ધમની આવે છે. મેં તમને વાત કરી ધમનીનું કામ જ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે શુદ્ધ લોહીનું. મિત્રો અહીંયા આપણે હવે કલર વાળી માર્કર કરીએ. ધમની હંમેશા શુદ્ધ લોહીનું એટલે ઓક્સિજન, શુદ્ધ એટલે ઓક્સિજન વાળું લોહીનું વહન કરે છે. હૃદયમાંથી રુધિરના દબાણપૂર્વક શરીરના વિવિધ અંગો સુધી લઈ જાય. મિત્રો હૃદયમાંથી શુદ્ધ થયેલું લોહી છે એ શરીરના અંગો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. ઓકે, એ કોણ કરે? ધમની. અલગ તો ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું વહન. પહેલી વસ્તુ ઓક્સિજન યુક્ત મિત્રો આ રે આપણી ધમની. ઓકે, ચળકતું લાલ રુધિર છે મિત્રો. લોહી કેવું છે? ચળકતું લાલ છે. ધમનીમાં વાલ્વ હોતા નથી મિત્રો. ધમનીની અંદર ક્યાંય વાલ્વ નથી. બ્લડ પ્રેશર માપવા માટે ધમનીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તમારું શરીરનું બ્લડ પ્રેશર માપતી વખતે તમારી ધમનીને ધ્યાન લેવામાં આવે છે. આ સાધનને કહેવાય સ્પિગ્મોમેનોમીટર કહેવાય છે. શોધક છે સેમ્યુઅલ કાર્લ રિચર્ડ્સ. અને અપવાદ મેં તમને કીધી ને, એક જ એવી ધમની છે ફુફ્ફુસ. લખવું હોય તો લખી નાખો. ફુફ્ફુસ ધમની એ જમણા મિત્રો આપણે વાત કરી રીતે ક્ષેપકમાંથી અશુદ્ધ લોહી ક્યાં લઈ જાય છે? ફેફસા સુધી. એ ફુફ્ફુસ ધમની અપવાદની વાત છે. હવે શિરા શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી હૃદય તરફ વહન કરે છે. મિત્રો શરીરના જે આપણે ખોરાક ખાધો એ પાચન થયું, એનું જે રુધિર બને એ શરીરના ભાગોમાંથી ક્યાં લઈ આવે છે? શિરા દ્વારા અશુદ્ધ લોહી ક્યાં લઈ આવે છે? હૃદયમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત રુધિરનું વહન કરે. હવે જો આ બે પ્રશ્નો, ઓલામાં શુદ્ધ વહે છે ધમનીમાં, શિરામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ઓકે, ઓલામાં શુદ્ધ થયેલું લોહી શરીરના અંગો સુધી મોકલે છે. અહીંયા અંગોમાંથી અશુદ્ધ લોહી ક્યાં લઈ આવે છે? તો કે હૃદય તરફ લઈ આવે છે. આમાં વાલ્વ હોય છે, ઓલામાં વાલ્વ હોતા નથી. આમાં અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ હોય છે. રુધિર આછા અને લાલ રંગના છે મિત્રો. આમ બહુ લાલ નથી, આછા લાલ છે. ઓકે, અને એક જ એવી શિરા છે ફુફ્ફુસ શિરા કે જે શુદ્ધ લોહી વહે છે. મેં તમને કીધું કે ફેફસામાંથી શુદ્ધ લોહી થાય એટલે ફુફ્ફુસ શિરા મારફતે ડાબા કર્ણકમાં આવે, પછી ડાબા ક્ષેપકમાં, ક્ષેપકમાંથી શરીરના અંગો સુધી પહોંચાડે. તો થોડુંક આમ ટોપિક એવો છે કે તમે એકાગ્રતા નહીં રાખો ને તો તમે ક્યાંકથી ક્યાંક બીજે પહોંચી જશો. આ મન છે ને, જો તમારું એકાગ્ર હશે તો આ કોન્સેપ્ટ સમજાશે.
પછી તમે દાખલા તરીકે સમજો છો ત્યારે તમારું ધ્યાન જો થોડુંક આગળ પાછળ કોઈ દેકારો આવે, કોઈ મહેમાનમાં તમારું ધ્યાન ગયું તો આખો ટોપિક તમને નહીં સમજાય. એટલે સમજવા માટે વિડીયો પુશ કરો. હું જે શબ્દો બોલ્યો છું એ ફરી વાર આપણે જોઈએ. એક વખત યાદ કરીએ, શરીરના અંગો તરફથી હું બોલું છું. આ શરીર, માનવના શરીરના વાત, આ ખાલી ઉદાહરણ વાત કરીએ. અહીંથી અંગો તરફથી માનવ શરીરનું અંગો છે જે આપણે લોહી બન્યું, એ અશુદ્ધ લોહી શિરા દ્વારા આવ્યું. ક્યાં આવ્યું? જમણા કર્ણક, પછી જમણા ક્ષેપકમાં. ક્ષેપકમાંથી શું થયું? ફૂફૂસ ધમની ક્યાં લઈ ગઈ? ફેફસા લઈ ગઈ. અશુદ્ધ લોહી લઈ ગયું, ફેફસામાંથી શુદ્ધ થયું. શુદ્ધ થયેલી ફૂફૂસ શિરા, મિત્રો બોલ્યો તો ફૂફૂસ શિરા. આ ફૂફૂસ શિરામાંથી ક્યાં આવ્યો? ડાબા કર્ણકમાંથી, ડાબા ક્ષેપકમાં, અને ક્ષેપકમાંથી શરીરના અંગો સુધી. આખું ચિત્ર તમને ફરીવાર મેં કીધું. ઓકે, તો આ બાબત તમારે ધ્યાન રાખવાનું. આ બહુ પ્રશ્ન, ફૂફૂસ ધમની ને શિરા, બહુ પ્રશ્નો એક્ઝામમાં હોય છે. એના કાર્ય, એની બાબતો ખાસ સમજી લેજો. હવે રુધિર, મિત્રો રુધિર છે એ લાલ રંગનું ઘટ પ્રવાહી છે, બરાબર. તો રુધિર એ સંયોજક પેશી છે આપણા શરીરમાં. મિત્રો 5 થી 6 લીટર લોહી હોય. હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે શરીરના વજનના આશરે 7% જેટલું લોહી આપણા શરીરમાં હોય. તમારા શરીર કે મારા શરીરમાં? હવે સમજો, તમારા શરીરની અંદર કેટલા ટકા લોહી હોય? તો તમારા વજનના 7%. પણ અહીંયા એક વસ્તુ કહી દઉં, જો મિત્રો, અહીંયા એનસીઈઆરટી ની બુક વાંચો ને, એનસીઈઆરટી, તો એનસીઈઆરટી ની બુકની અંદર 8% લખ્યું છે. હવે આપણે શું સમજવું તમે નક્કી કરજો. 7% જવાબ ઓપ્શન હોય તો સાચો હશે, પણ એનસીઈઆરટી નું માન્ય વધારે હોય છે તો વધારે જવાબ આ પણ સાચો પડે. એટલે આને થોડું આ ઘણી જગ્યાએ તમને 7% જોવા મળે, પણ જે ફેરફાર થતા હોય છે. મિત્રો પહેલા બ્રહ્માંડમાં કેટલા 9 ગ્રહ હતા, હવે 8 થઈ ગયા. ઓકે, એવી રીતે મિત્રો અલગ અલગ મતાંતર ક્યાંક જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા જુઓ કે તમારા શરીરના કેટલા ટકા વજન? તો કે શરીરના 8% વજન. આ એનસીઈઆરટી કીધું, આપણે એનસીઈઆરટી ને માન્ય રાખશું. ઓકે, 8% વજન, શરીરના વજન છે ને 8% લોહી તમારા શરીરમાં હોય છે. ઓકે, પુરુષોમાં 5 થી 6 લીટર લોહી હોય, સ્ત્રીમાં આના કરતા થોડુંક ઓછું, 4 થી 5 લીટર લોહી આના કરતા થોડું ઓછું હોય છે. રુધિરમાં રુધિર રસ અને રુધિર કણો. મિત્રો રુધિરના 2 ઘટકો, ખાસ મિત્રો આપણે રુધિરના જે 2 ઘટકો કહીએ, રુધિરની અંદર 2 ઘટકો હોય છે. એક રુધિર રસ, લખી લેજો, રુધિર રસ, અને બીજું રુધિર કણો. રુધિર રસ કેટલા ટકા? તો 55%. આપણા શરીરની અંદર 55% આસપાસ, ઓકે, રુધિર રસ હોય છે. અહીંયા મિત્રો રુધિર રસ 92% લખ્યું છે, એ પણ સાચી વાત છે. ઓકે, 8% રુધિર કણો, એ પણ વાત સાચી છે. અહીંયા એક જ મિનિટ મિત્રો, અહીંયા લખી લઈએ. આપણા શરીરની અંદર, એક જ મિનિટ મિત્રો, આપણા શરીરની અંદર 92% રુધિર રસ. મિત્રો લોહી કેટલું? લોહીને જે રુધિર રસ કેટલા છે? 92%. અને રુધિર કણો કેટલા છે? 8%. એક બાબત, રુધિર રસનું કામ શું છે? જે પ્લાઝ્મા કહેવાય. શું કહેવાય? પ્લાઝ્મા છે, પોષક દ્રવ્યોનું વહન કરવાનું કામ કરે છે. અને રુધિર જે કણો છે, રુધિર કણોની વાત કરવામાં આવે તો એ પણ એનું અલગ અલગ કામ જોવા મળે છે. તો અહીંયા જોઈએ છે કે રુધિર ના જે ઘટકો છે, એક રુધિર રથ અને રુધિર કોષ. રુધિર કોષની અંદર જો મિત્રો આવે, રુધિરના કોષોની જો વાત કરીએ તો કોષો 3 જોવા મળે. એક છે રક્તકણ, બીજું છે શ્વેતકણ, ત્રીજું છે ત્રાક્તકણ. રક્ત, શ્વેત અને ત્રાક્ત, આ 3 કણો રુધિર કોષોમાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જો રક્તકણની વાત કરવાની છે, જેને આરબીસી કહેવાય છે. રક્તકણો, રુધિરના રક્તકણોને આપણે આરબીસી. તમે ઘણી વખત બીમાર પડો છો, તો એ બીમાર પડો મિત્રો ત્યારે તમે શું કરો છો? તો આરબીસી ને ડબલ્યુબીસી ને આવા એક રિપોર્ટ તમને જોવા મળતા હશે. તો આ જે રુધિરની અંદર કહેવાય છે રક્તકણ, તો એમાં એનું ટૂંકું નામ છે રેડ બ્લડ સેલ કહેવાય છે, એનું ફૂલ ફોર્મ. જે રક્તકણ રુધિરમાં શું કામ કરે? તો ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વહન કરે છે. હિમોગ્લોબિનના કારણે તે લાલ રંગ દેખાય છે. મિત્રો હિમોગ્લોબિન છે રક્તકણની અંદર, શું હોય? તો હિમોગ્લોબિનના કારણે લાલ. હિમોગ્લોબિન શરીરમાં ખૂબ જરૂરી છે. હિમોગ્લોબિન લોખંડયુક્ત પ્રોટીન છે. મિત્રો આપણા શરીરનું પ્રોટીન છે. 50 લાખ પ્રતિ ઘન મિલીમીટર છે. આનું આયુષ્ય 120 દિવસ. બીજી વાત મિત્રો, જો રક્તકણ આપણા શરીરમાં ઓછું હોય તો એનિમિયા નામનો રોગ થાય. કયો? એનિમિયા, જેને આપણે પાંડુ રોગ કહીએ. શું કહીએ છીએ? પાંડુ રોગ કહીએ છીએ. તો શરીરની અંદર મિત્રો હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ખાસ હોવું જોઈએ. હિમોગ્લોબિન શાકભાજી, લીલા પાંદડા વાળા, અલગ અલગ આપણે જો ભોજન કરીએ છીએ નિયમિત,
સાદું ભોજન કરીએ છીએ એના દ્વારા આપણને શરીરમાં મળે છે. એટલે હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઘણી વખત આપણે લોહીના ટકા ઘટ્યા, એ ટકા એટલે આ હિમોગ્લોબિનની વાત થાય છે. પછી આવે મિત્રો શ્વેતકણ, જે શરીરના રક્ષક કહેવાય. મિત્રો શરીરના જીવાણુ, જે આપણા શરીરમાં કોઈ જીવાણુ આવે એ જીવાણુ સામે ફાઇટ આપવાનું કામ કોણ કરે? WBC. એટલે એના રક્ષક. મિત્રો આને આપણે કોષ જે છે WBC રક્ષક કહેવાય, જેને શરીરના સૈનિકો પણ આપણે કહેવાય. જૂની ચોપડીમાં શરીરના સૈનિકો એવું નામ આપેલું છે. 4000 થી 6000 ઘન મિલીમીટર હોય છે, એનું આયુષ્ય 2 થી 3 દિવસ છે. મિત્રો શ્વેતકણ જે છે એ શરીરની અંદર ન હોય તો એના કારણે અલગ અલગ બીમારી, લોહી બ્લડ કેન્સર જે કહી શકાય એ પણ થાય. એડ્સ છે, વધે તો થાય, શ્વેતકણ વધે તો એ પણ થાય, ઘટે તો એડ્સની બીમારી અલગ અલગ છે. આવી બધી બીમારી આપણા જીવનમાં થાય છે અને વ્હાઇટ બ્લડ સેલ કહેવાય છે, જે શરીરના રક્ષક કહેવાય છે. ઓકે, શરીરના અંદર જીવાણુ છે, જીવાણુ સામે રક્ષણ આપવાનું કામ કોણ કરે છે? શ્વેતકણ. ત્યાર પછી ત્રાક્તકણ, રુધિર જામી જવાની ક્રિયામાં મદદરૂપ થાય. મિત્રો તમે ગયા, તમે પડી ગયા તો પછી લોહી નીકળ્યું, પછી લોહી થોડી વખત પછી બંધ થઈ જાય અને થોડા દિવસ પછી ત્યાં રૂજ આવી જાય. રૂજ આવવાનું કારણ કોણ? તો ત્રાક્તકણ. ત્રાક્તકણ તમારા શરીરમાં હશે, તમે કોઈ જગ્યાએ લાગ્યું છે, ઘસારો આવ્યો, કોઈ પડી ગયા, ચીરો પડી ગયો, તો ધીમે ધીમે 5 દિવસમાં 7 દિવસમાં એ રૂજ આવી જાય. રૂજ આવવાનું કામ કોને કારણે? ત્રાક્તકણોને કારણે. 1.5 લાખથી 4.5 લાખની ઘન મિલીમીટરની સંખ્યા છે. 8 થી 10 દિવસનું આયુષ્ય. આ ત્રણેય સિવાય રુધિરમાં જે પ્રવાહી હોય છે તેને રુધિર રસ કહેવાય છે. મિત્રો જો શરીરની અંદર એક બીમારી છે ડેન્ગ્યુ જો થાય છે આપણને ખબર છે, તો એના કારણે આપણા ત્રાક્તકણોની સંખ્યા ઘટે. આને પ્લેટલેટ્સ કહેવાય છે. સંખ્યા ઘટાડો થાય છે. એને ઘટાડો થાય એટલે આપણે બીમાર પડીએ છીએ. એટલે આ ઘટાડો થવો જોઈએ નહીં. આ જે પ્લેટલેટ્સની જે આપણે સંખ્યા છે એમાં ઘટાડો ન થવો જોઈએ. એટલા માટે આપણે શરીરની અંદર પોષક તત્વ માટે સાદું અલગ અલગ ભોજન ખાવું જોઈએ. તો આ હતી રુધિરના કોષો. શ્વેત રક્તકણ એને કહેવાય RBC, શ્વેતકણ જેને WBC કહેવાય છે, અને ત્રાક્તકણ એને પ્લેટલેટ્સ. આ 3 બાબતો આપણે જોઈ. હવે મિત્રો એની ત્રણેયની વસ્તુ અને સંખ્યા, એનું તુલનાત્મક અભ્યાસ. RBC છે ઓક્સિજનનું વહન કરે, WBC શરીરના રોગ પ્રતિકારક સામે રક્ષણ આપે, રક્ષક કહેવાય છે. પ્લેટલેટ્સ જે ત્રાક્તકણો કહે છે, જે આપણે રુધિર જમાડવાની ક્રિયા અને રૂજ લાવવામાં મદદરૂપ બને છે. આખું હૃદય ક્યાં? ધમની વિશે. ધમની એટલે શુદ્ધ લોહીનું વહન કરે છે, આખા શરીરમાં જાય છે. શિરાઓ અશુદ્ધ લોહી શરીરના અંગો સુધી જાય છે ધમની દ્વારા, અને કેશિકાઓ દ્વારા પહોંચે છે, અને શિરા દ્વારા પાછું શરીર આખું અશુદ્ધ લોહી પાછું અહીંયા પહોંચે ને શુદ્ધ થાય. આખી ક્રિયા આપણે જોઈ આ ચેપ્ટરની અંદર. તો હવે મિત્રો થોડા એના રિલેટેડ પ્રશ્નો તરફ આપણે આગળ વધીએ કે આના દ્વારા કેવા કેવા પ્રશ્નો બને છે. મિત્રો વિડીયોને જો તમે જોતા હોય ને કોમેન્ટ આપતા હોય તો ઘણા બધા બાળકો વાંચે છે પણ જવાબ નથી આપતા. જવાબ આપવાનું કામ તમારું છે. મેં ઘણા બધાની કોમેન્ટ મિત્રો કાલના વિડીયોની અંદર અહીંયા જોઈ હતી, ને ઘણા બધા મિત્રો તમને એમ થાય સાહેબ જોતા નહીં, પણ સાહેબ એક બાબતો સમજાયો પછી કઈ બાબતમાં તમારો જે વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જે તમે કોન્સેપ્ટ નથી સમજાતો અથવા સમજાઈ ગયો હા પાડો છો, આ બધી બાબતો અમે જોઈએ છે. ઓકે, તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા જોઈએ. રુધિરાભિસરણનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? શરીરમાં ઉપયોગી ઘટક તત્વોનું વહન કરવું, ખોરાકનું પાચન કરવું, શરીરનો કચરો બહાર કાઢવો, કે શ્વાસ લેવાની ક્રિયા. તો મિત્રો ખોટા ઓપ્શનને દૂર કરો. અહીંયા ખોટા જવાબો કાઢો. હાલો, ખોટા જવાબો કાઢો તો શું આવશે? શ્વાસ લેવાની તો આવતું નથી. ઓકે, પાચન આવતું નથી. હવે C અને D, A અને D માંથી હશે તો આપણો જવાબ આવશે A. શરીરમાં ઉપયોગી ઘટકોનું વહન કરે છે. પોષક તત્વોનું વહન કોણ કરે છે? રુધિરાભિસરણ તંત્ર. ઓકે, હવે હૃદયના કુલ કેટલા ખંડો હોય છે? હૃદયના ખંડો કેટલા? ચાલો મિત્રો તમે કોમેન્ટ આપો ફટાફટ. મિત્રો તમારી કોમેન્ટ મારે જોઈએ કેટલા બાળકો કોમેન્ટ આપે છે. આજના ક્લાસની અંદર કેટલા બધા? તો અત્યાર સુધી મિત્રો 40-50 બાળકો જોડાના, ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં. મિત્રો અત્યારે એમ કહેવાય કે આ લાઈવની અંદર મારે 250 થી 300 બાળકો જોડાય એવી અપેક્ષા છે. ધીમે ધીમે મિત્રો એ આંકડો આપણો છે 500-1000 સુધી પહોંચવું જોઈએ, અને એ માધ્યમ તમે છો મિત્રો. અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો ઘણા બધા બાળકો આમાં જોડાના ઓછા છે. ઓકે, પાર્થ રબારી કરીને સરસ એનો જવાબ સાચો છે. હૃદયના કુલ કેટલા ખંડો છે? તો કે 4. મિત્રો આ છોકરો
અને પાર્થની વાત કરીએ, જે કોમેન્ટ આપે છે મિત્રો, એનો ભાઈ કૃષ્ણા એ નવોદયમાં આજથી 4 વર્ષ પહેલા પાસ થયો, એનો ભાઈ, અને આ પણ એટલી તૈયારી કરે છે. આ સિવાય પણ મિત્રો ગયા વિડીયોની કોમેન્ટમાં જે જવાબ આપ્યા છે, એક છે જીગરસિંહ રાઠોડ, એને પણ મિત્રો જવાબ સાચા ઘણા બધા આપ્યા. કોમલ વાઘસિયા કરીને છોકરા જે છે બેન, એ પણ જવાબ આપે છે. મનીષા જોશી, જીતેશ વણકર છે, પછી ક્રિશિવ ચૌધરી, એનો પણ ખૂબ સરસ મિત્રો. આ બધા બાળકો અભિનંદનને પાત્ર, જે વસ્તુ શીખે છે એ શીખ્યા પછી એનું અમલીકરણ કરે છે, લખે છે અને જવાબ પણ આપે છે. ઓકે, આશા રાજપૂત, સોનલબેન ડામોર છે, ડામોર, આ છોકરી જોરદાર મિત્રો. સોનલ માટે એક ખાસ દરેકમાં એની કોમેન્ટ હોય છે. જેમ પાર્થ રબારી એક પણ વિડીયોમાં બાકી નથી, એમ સોનલબેનની પણ કોમેન્ટ હોય છે. પ્રવીણાબેન કપૂરિયા, શિલ્પાબેન, પછી એક છે તમારી યાદી અમે નોંધો કહી દીધી, જેની અંદર મિત્રો આવે છે મનુબેન ગોહેલ, પછી મહેક, અનિલ પ્રજાપતિ, એની પણ કોમેન્ટો મિત્રો હોય છે. પછી વિનુબેન, સંજય પટેલ, યોગેશ કુમાર, અલગ અલગ બાળકો મિત્રો આમાં કોમેન્ટ આપે છે. ખાસ મિત્રો એવું ન સમજે કે મારું નામ નથી લીધું અહીંયા. મિત્રો એક સમય મર્યાદા મારી હોય છે ને હું સમયમાં કામ કરવા માંગુ છું, એટલે બધાના નામ ન લેવાય, પણ જે બાળકો રોજ જોડાય છે નામ આપું એ બધાને ખૂબ અભિનંદન. આવી રીતે મિત્રો તમે સાતત્યથી મહેનત કરો. હવે સામાન્ય માણસનું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ, મેં હમણાં જ વાત કરી, 120 થી 180. આપણો જવાબ આવે સી. શરીરના સૈનિકો, મિત્રો સૈનિકોની મેં વાત કરી, કોણ હશે આપણા સૈનિકો? રુધિર કણોને ઓળખવામાં મદદ કરે. આનો જવાબ તમારે સૈનિકો વાળો તમારે કરવાનો, હોમવર્કમાં આપું છું, કેમ કે તમારા માટે વર્ક હોવું જોઈએ. ઓકે, ત્યાર પછીની વાત કરીએ. રુધિર જામી જવાની ક્રિયામાં ક્યાં રુધિર કણો મદદ કરે? મિત્રો રુધિર જામી જવાની ક્રિયામાં મિત્રો જો WBC શું કામ કરે, RBC શું કામ કરે? તો પ્લેટલેસ છે ને મિત્રો, આ પ્લેટલેસ, એ જવાબ આમાં પ્લેટલેસ છે, એ રુધિર જામી જાય એમાં મદદ કરે છે. એટલે આનો 5નો જવાબ આવશે એ. ડોક્ટરે દર્દીનું બ્લડ પ્રેશર માપ્યું, તે પછી કઈ રક્તવાહિની ધ્યાનમાં લેવામાં આવે? મિત્રો ડોક્ટરે બ્લડ પ્રેશર કઈ રક્તવાહિની દ્વારા? તો ધમની દ્વારા. એનો જવાબ આવશે બી. લખતા જાજો મિત્રો, અત્યારે ટાઈમ નથી, કેમ કે મારે તમારા હજુ ઘણા બધા લેક્ચર લેવાના છે અને બધી તૈયારી કરવાની છે, એટલે આ બધું આપણે કરીએ છીએ. ઘા લાગે છે તો થોડા સમય પછી રુધિર વહેતું બંધ થાય. મિત્રો હમણાં જ વાત કરી મેં, રુધિર વહેતું બંધ થાય, તો આ માટે મુખ્ય જવાબદાર કોણ? પ્લાઝમા, પ્લેટલેસ, WBC કે RBC? આનો જવાબ મિત્રો હમણાં હું બોલ્યો એટલે હોમવર્કમાં આપું છું, તમે જોઈ લેશો તો ખબર પડી જશે. નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું છે? મિત્રો સાચું પૂછ્યું છે, સાચું જોડકું. RBC રોગો સામે રક્ષણ, પ્લેટલેસ તો ઓક્સિજનનું વહન, WBC શરીરનું રક્ષણ કરે, પ્લાઝમા તો રુધિર જમાડે. 8માં શું જવાબ આવે મિત્રો? તો આ ખોટું છે, આ ખોટું છે, આ સાચું છે, કેમ કે WBC શરીરના રક્ષકો કહેવાય છે. ઓકે, જેને આપણે શ્વેત કણ કહીએ છીએ. હવે વિધાન ફટાફટ જોઈ લે. નીચેનામાંથી વિધાન વાંચીને સાચું વિધાન તમારે કહેવાનું છે. ધમનીમાં સામાન્ય રીતે ઓક્સિજન રુધિર વહે. મિત્રો સાચી વાત છે, સામાન્ય રીતે, જો કેમ કે અપવાદમાં એક હતી ધમની, ફુફુસ ધમની, એટલા માટે. તો આ વિધાન સાચું છે? તો કે હા. પછી ફુફુસ ધમનીમાં અશુદ્ધ લોહી વહે છે, રુધિર વહે છે, આ પણ વાત સાચી. તો હા, તો એ સાચું, બી સાચા, બંને સાચા. મિત્રો શું આવશે? બંને વિધાન સાચા છે, આપણો જવાબ આવશે સી. પછી શિરામાં અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ હોય છે, અને બી વાલ્વ રુધિરને પાછું વહેતું અટકાવે છે. મિત્રો જે વાલ્વ છે તે એ રુધિરને પાછું ન જવા દે, જ્યાં એનો માર્ગ છે એને આગળ વહાવવાનું કામ કરે છે. તો આ વિધાન સાચું છે? તો આ સાચું છે અને આ સાચું, તો બંને સાચા. તો બંને વિધાન સાચા, તો શું આવશે? બી માં. તો આ રીતે મિત્રો 10 પ્રશ્નો આપણે સમજ્યા. કેટલા તમારા સાચા છે એ તમે નોંધ કરો, અને આવી રીતે ફરી પાછા નવા વિડીયોમાં આપણે મળશું. ત્યાં સુધી આપણે અત્યારે વિડીયો સ્ટોપ કરીએ છીએ, પણ ખાસ ગ્રુપમાં જોડાવ અને વિડીયો મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરો, લાઈક કરો. જય દ્વારકાધીશ.